چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب۔ گزشتہ 5 سال سے سرگودھا کے علاقے سیٹ لائٹ ٹاؤن میں معروف تاجر میاں سلیم آفتاب کی جانب سے 2000 خاندانوں کے لیے مفت سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں پراٹھے، روٹیاں، حلوہ، سالن بنانے والے تمام افراد کو پیکنگ پارسل دیا جاتا ہے۔ میاں سلیم آفتاب مفت سحری کے حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں، دیکھتے ہیں بلال احمد کی اس رپورٹ میں۔ سحری وہ کھانا ہے جسے توحید کی پرستار رات کے آخری پہر یعنی فجر سے پہلے کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں سحری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے جو عموماً گھروں تک محدود ہے۔ مہنگائی کے اس مشکل دور میں ایسے کئی گھرانے شہر موجود ہیں جو روکھی سوکھی کھا کر روزہ جیسی بدنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں، مگر گزشتہ چند سالوں سے سرگودھا سیٹلائٹ ٹاؤن میں معروف مقامی تاجر اور سماجی شخصیت میاں سلیم آفتاب کی جانب سے ہر خاص و عام کے لیے سحری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کر کے مجھے سکون ملتا ہے۔ اس سال اب یقین کریں ایسے لوگ یہاں آتے ہیں، دیکھ کے رونا آتا ہے، دل کرتا ہے کہ ان کی جتنی خدمت کی جائے کم ہے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہی یہی ہے اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ نے ہم سے کام لے رکھا ہے۔ اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام مخیر حضرات سے کہ وقت ہے ہمارا باہر نکلنے کا، ہم باہر نکلیں، ان لوگوں کی خدمت کریں کیونکہ یہ ان کو ہماری ضرورت ہے، تو اس کا صلہ اللہ دے گا۔ رضائے بزرگ و برتر کی خاطر محض 200 پراٹھوں سے شروع کیے جانے والے اس سحری دسترخوان سے آج سفید پوش طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد سحری تناول فرماتے ہیں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے، تو اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو استقامت دے اور ان کے کاروبار اس میں برکت ڈالے جو یہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ جی میں بلوچستان سے ہوں، پچھلے بھی 2-3 سالوں سے ادھر ہی ہم لوگ آتے ہیں، سحری لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے پچھلے مرتبہ بھی ایسے سہولیات دیے ہے، ابھی میرا 6 سیمسٹر چل رہا ہے ادھر ہی، ماشاءاللہ اچھا مطلب یہ اقدام ہے۔ سحر دسترخوان کی تیاری کا آغاز کا عمل دن 3 بجے سے کیا جاتا ہے جو وقت سحر تک تکمیل تک پہنچتا ہے۔ کاریگروں کا یہ کہنا ہے کہ اتنی زیادہ مقدار میں پراٹھے، روٹیاں، سالن اور حلوہ تیار کرنے میں انہیں کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ میاں سلیم آفتاب اور ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ ماہ سیام میں افطار ڈنر اور افطار پارٹیوں میں افطار کے دسترخوان سجانے کا رواج تو عام ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ صاحب ثروت لوگ اپنے علاقوں میں ایسے سحر دسترخوان سجائیں جہاں غریب اور ندار لوگ بآسانی رسائی حاصل کر کے ماہ مقدس میں روزہ جیسی عبادت سہولت کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری ڈھیر امید علی شاہ کی انتظامیہ کی جانب سے رمضان کے مقدس مہینے میں 1000 کے قریب بیوہ خواتین مستحق افراد میں راشن کی تقسیم مکمل کر لی، جبکہ ہر روز افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سید عابد حسین شاہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری ہے جو بیسٹ وے گروپ نے یہاں ڈھیر امید علی شاہ کے مقام پر جو ہے وہ لگائی ہے۔ اس فیکٹری کو تعمیر ہوئے تقریباً یہ دوسرا سال ہے۔ اب پچھلے سال بھی انہوں نے یہاں جو علاقہ بھر کے غریب مستحق اور خاص کر جو بیوہ خواتین ہیں ان میں انہوں نے جو ہے راشن کی تقسیم بھی کی اور ہر ماہ جو ہے وظیفہ کے طور پر یہ مالی مدد بھی کرتے ہیں علاقہ بھر سے جو خواتین ہیں، خاص کر جو بیوہ خواتین ہیں، جس میں ڈھیر امید علی شاہ ہے، پائی خیل ہے، ٹھٹھی شریف ہے، داؤد خیل ہے، یہ علاقے جو ہیں وہ اس کے ساتھ یہ ملحقہ ہیں۔ تو اس سال بھی انہوں نے کم از کم 1000 سے بھی زائد لوگوں کو جو ہے وہ جس میں مستحق غریب اور بیوہ خواتین ہیں انہوں نے راشن کی تقسیم کی ہے اور راشن انہوں نے دیا ہے۔ اور فیکٹری کے اندر جو ہے وہ یہ افطار ڈنر کا بھی انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے اہتمام کیا ہوتا ہے، جس میں فیکٹری کے جو ملازمین ہیں، خاص کر جو غریب ملازمین ہیں، مزدور ہیں، ان کے لیے یہ مسجد ہے بہت بڑی وہاں پر اندر جو فیکٹری کے اندر بنی ہوئی ہے اس میں اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ باہر سے بھی افراد جو ہیں وہ گرد و نواح کے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی وہاں جا کر افطار ڈنر میں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہ بہت احسن اقدام ہے، اس کو لوگوں نے بہت سراہا ہے اور یہ فیکٹری انتظامیہ کو لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خاص کر جو فیکٹری کے جی ایم ہیں تنویر احمد صاحب ہیں، ایڈمن کے جو ہیڈ ہیں ملک سرفراز علی صاحب ہیں، اور جو سینئر مینیجر ہیں ایڈمن کے سید فائق شاہ صاحب ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ 3-4 جو آفیسر ہیں یہ علاقہ بھر کے لوگوں کا جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ سید عابد حسین، AI نیوز، داؤد خیل میاں والے۔ رمضان کا مقدس مہینہ تو شروع ہو گیا لیکن حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام دکھائی دے رہی ہے۔
ज़रूराती ज़िंदगी की हर चीज़ लोगों की पहुँच से दूर हो चुकी है। हुकूमती अकाबरीन को निगहबान रमज़ान पैकेज की बजाय महंगाई को कंट्रोल करने की पॉलिसी बनाना होगी। मज़ीद आगाह करेंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और हमें आज जो है ये अहद करना है इस हवाले से कि हमने अपने जो साथी हैं, जो अपने शहरी हैं, उनका भी ख़ास ख्याल रखना है। जो ख़ास तौर पर मुखय्यर हज़रात हैं, उन्होंने अपने जो मुस्तहिक लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पर जैसा कि जितना उनका हक है मुस्तहिक लोगों का उन तक पहुंचाना है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ सीनियर ताजर हैं शहर के शफीक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं और वो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे मुखय्यर हज़रात को, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। रमज़ान की आमद है, आमद क्या, रमज़ान का आगाज़ हो ही चुका है, लेकिन इसमें ना जो हम गुज़श्ता बरसों से ये देख रहे हैं, ये दस्तरखान लग रहे हैं, कोई ये हो रहा है, वो हो रहा है, रमज़ान बाज़ार लग रहे हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इनमें इनका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं देखा, इसमें किसी को खुश होता नहीं देखा, कोई आवाम की परेशानी कम होते नहीं देखी। मेरे एक ज़हन में तजवीज़ थी कि अगर 10-10, 15-15 मुखय्यर हज़रात नुमाइशी निज़ाम ना लगाएं, नुमाइशी तस्वीरें ना बनवाएं, ये 10-10, 5-5 बंदे मिलकर 2-2 लाख रुपया डालें, 10 लाख रुपए का एक रमज़ान स्टॉल लगाएं एक महल्ले में, 10 लाख का लगाएं एक महल्ले में, वो नो प्रॉफिट और नो लॉस के तहत, नो प्रॉफिट और नो लॉस के तहत शाम को दे के अपने पैसे 10 लाख जेब में डालें, लोगों को रिलीफ दें। रिलीफ ये होता है, अवाम ऐसा रिलीफ मांगती है, ऐसा रिलीफ नहीं मांगती कि रिलीफ मिल गया जी, रमज़ान बाज़ार लग गया। वहाँ पे जो मैदा बिक रहा है या वो बिक रहा है, वो तो आटा है, उसकी क्वालिटी कोई नहीं है, उसका म्यार कोई नहीं है। वो ऐसे रिलीफ का क्या फ़ायदा कि बंदा एक दिन का वो लेता है, जो भी ये राशन लेता है या जो भी चीज़ ऐसी लेता है, वो दूसरे तीन दिन बाद उससे ट्रिपल पैसे तो बीमारियों पे, दवाइयों पे लेके वो उसको आराम कर देता है। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा इस वक्त मुखय्यर हज़रात को एक बहुत बड़ी काविश करनी चाहिए। बेशक 2 मिल जाएँ, 3 मिल जाएँ, 2 लाख, 5 लाख, मैं भी हाज़िर हूँ। मेरे साथ मुझे कोई ऐसी कंपनी चाहिए, मैं इस ख्वाहिशमंद हूँ, ऐसी कंपनी चाहिए 4-5 बंदों की, जो हम ना अलग-अलग एक नए तर्ज का एक काम शुरू के 4-5-6-7-8 10 लाख रुपए का माल रोज़ लें और रोज़ नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पे इसको ना महलों में कहीं इसको रमज़ान में गुरबा को दें, ताकि ना उनकी इज़्ज़त नफ्स ख़राब हो और ये रमज़ान का हमें भी दिली तस्कीन दे। थैंक यू वेरी मच। दिली तस्कीन के लिए इनका बड़ा मैसेज है मुखय्यर हज़रात के लिए कि वो मिलजुल कर अगर 10 लाख रुपए 5 लोग इकट्ठे करते हैं तो वो एक अच्छा सा खूबसूरत तरीके के साथ बाजार लगा सकते हैं और नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ जो है मुस्तहिक अफराद जो गरीब लोग हैं उनको वो राशन जो है फरोख्त कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉफिट ना रखा जाए और अपनी रकम भी जो है वो इकट्ठी हो सकती है और इससे नफ्स भी जो है किसी की मजरूर नहीं होगी। और इनका कहना है कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए मुख्तलिफ गली और मोहल्लों के अंदर और मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर, और ऐसे बाज़ार लगाने चाहिए जिससे जो है गरीब आदमी का फ़ायदा हो और ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर और इस बाबरकत महीने के अंदर जो है नेकियां भी कमाई जा सकती हैं। और गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो यार राशन मैं मिलिया, पर इस एक प्रॉब्लम आई है ना कि कम अज़ कम 35 तो 40 कार्ड चेक किए गए, जिस एक कार्ड है मेरे भी नहीं निकलिया, ये मेरी सासू मां का निकलिया है। ठीक है जी, उन्होंने मैं राशन लैके चलना, बजुर्ग को था ही नहीं है, लिहाजा मैंने मिलिया। और देखो ना कि कोशिश होनी चाहिए कि 50 कार्डों के बाद एक कार्ड लगे है, और साड़ी हुकूमत अगर रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है कि कम अज़ कम इस वसीब किया जाए तार हर खास आम हर गरीब मस्कीन बंदा जड़ा रिसीव कर सके। 84 दिन शाह राशन की तकसीम गरीब की पहुँच से दूर, मुस्तहिक और सफ़ेद पोश तबका परेशान, अरबों रुपए की सब्सिडी वडेरों को मिल रही। शहरियों का कहना है जिस भी गरीब का कार्ड चेक किया जा रहा है वो नाअहल आ रहा है, जबकि साहिब हैसियत अफराद के नाम निकल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से 84 दिन शाह के लोगों ने नोटिस लेने की अपील की है ताकि हकदार तक राशन की रसाई मुमकिन हो सके। मरियम नवाज जेरा ना राशन आ भेजा गरीबा गुरबी आस्ते सान 1 रुपए दी नहीं कुछ है दी। सरगोधा की तहसील साहिवाल हेड क्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर अफजाल की मनमानियां उरूज पर पहुंच गईं।
अस्पताल में मीडिया नुमाइंदगान को कवरेज से रोककर अपने ज़ाती मामलात का कहकर रिपोर्टिंग से मना करना एक सवालिया निशान है। मीडिया नुमाइंदगान को संगीन नताइज की धमकियां अस्पताल इंतज़ामिया की नाअहलियों का पोल खोल रही हैं। रिपोर्ट करेंगे बिलाल अहमद। सरगोदा की तहसील सहीवाल हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर अफजाल की मनमानियां, मसूफ आए मरीजों और उनके लवाहिकीन के साथ झगड़ा और बदतमीजी करने की शिकायत तो सुनने में आती ही थी, लेकिन मसूफ डॉक्टर अफजाल ने कवरेज के लिए अस्पताल में आए मीडिया नुमाइंदगान को भी ना बख्शा। 2 ग्रुपों में झगड़े में जख्मी होने वाले नौजवानों की फुटेज बनाने से रोकते हुए मोबाइल छीन लिया और संगीन नताइज की धमकियां देता रहा। डॉक्टर की गुंडागर्दी पर सहाफी बरादरी का एहतजाज, सीओ हेल्थ और वजीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब और सदर प्रेस क्लब सहीवाल समेत मेंबरान का कहना था कि सहीवाल अस्पताल में आए मरीजों को ना अद्वियात मिलती हैं और ना दीगर सहूलियात मौजूद हैं। डॉक्टर अद्वियात बाजार की लिखकर दे देते हैं। दूर दराज से आए गरीब मरीज परेशान, बेयारो मददगार धक्के खाने पर मजबूर हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर पूछ लिया जाए कि अस्पताल में अद्वियात क्यों नहीं मौजूद तो डॉक्टर अफजाल गुंडागर्दी पर उतर आता है और धमकियां दी जाती हैं। अगर वजीर आला पंजाब, कमिश्नर सरगोदा, सीओ हेल्थ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई ना की तो सहावी बरादरी एहतजाज करेगी।